बेचते हैं कि परकन इंग्लैंड का, लेकिन नहीं, परकन इंग्लैंड का नहीं है, लेकिन पिस्टन म्यारी होएगा। पिस्टन उस तो अच्छा पूरी मार्केट च कोई नहीं। मतलब हाई कापी कह लो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। नीम साहब की हाल ठीक ठाक हो? शुक्र है अल्लाह दा। नीम साहब 3-4 होर बाबे आए ने। हाँ जी, एक आ आया जी, आ देखो यारी कंडीशन तुसी देख सकते जी, शील्डा लथिया इंजन हर पासे तो उधर भी देखोगे धुआं ही निकल रहा होगा। आ नीम साहब धुआं कित्थों निकल रहा? इंजन चो ही निकलता पिया। सही। परले पासे इंजन दा ही। सही। मारियो जरा सर। बस जी वो फिर चल चल के गड्डियां ਇਹ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਜੇ? आ हैगा जे 375 ही है और आ हिस्सा उसा पा के इन्होंने 85 बनाया है। आ देखो ब्रेका दे राड़ा दा आ सिस्टम देखो कैसा लाया इन्होंने। सही। स्मैल आ रही है ना, देखो आ सारा सिस्टम, आ सारा जेड़ा है ना, आ सारा ला देना। अच्छा जी। आ सारा वेल्डिंग शेल्डिंग आ सब ला देना। इनू मास्टर सिलेंडर लाने हैं बिल्कुल, इनू 0 मीटर 50 यानी कि 375 SE वा जीरो बनाना है। इनू ई है, इनू ए हिस्सा उन्होंने अगे ही बदल लेता है। आ ब्रेक पैडल उन्होंने लाए हैं, लेकिन मास्टर सिलेंडर ਇਹ 265 ਦਾ 65 ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ। हाँ ਤੈਨੂੰ ਤੁਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ 85 इनू 85 डिलैक्स बनाना है। 75 ਤੋਂ 85 ਡਿਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣਾ। हाँ डिलैक्स बनाना। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। नहीं नहीं कागजात नहीं बनाया, कागजात नंबर प्लेट वही होई ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ। वो अही कर सकते। 7 मॉडल आए नहीं कोई गैर कानूनी 7 काम मॉडल नहीं वाला करना। साहब नंबर जो ट्रैक्टर का चेसी नंबर इंजन नंबर है वो मॉडल कापी च वो ही रहेगा, उतो तो ही जो मर्जी बनाई जाओ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਕੀ ਜੇ ਸਟਾਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? एरा इंजन खत्म, ਖਤਮ ਬਿਲਕੁਲ। इंजन खत्म है, इंजन खत्म बिल्कुल खत्म है, स्टार्ट ही नहीं होता। धक्का ला के लाया गड्डी तो। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਖਿਲਾੜੀ ਛੜਿਆ ਕਿ वो बस खत्म हो गया, इंजन खत्म है। जवाब देगा फिर तो बाकी ताकि गेयर शेयर का काम होना है, एरा हिस्से का काम होना है, एरा सारा बाकी काम होना है। मरगाड़ मरगूड़ जेड़े अगर ठीक है, नहीं तो वो भी नवे पैणगे, सारा कुछ एरा होएगा। सारा काम मेरा करना मुकम्मल है गड्डी। ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ। हाँ अब मुकम्मल गड्डी तैयार होनी, मुकम्मल 0 मीटर तैयार होनी। ਤੇ ਕੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ? मालक नू मेरा हाल दसिया एरा कोई 10-12 लाख रुपया। 10-12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। हाँ टायर क्योंकि टायर यारे नहीं है, 10 लाख च हो जाएगा। मेरे को डायरी च लिखिया होएगा किन्ना मैं उन्होंने दसिया, मैं जेड़ी गल दसी होंदी मैं डायरी च नोट कर लेना। ਅਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ। एग्जैक्ट नहीं हो जे खुलेगा तो फिर क्योंकि गड्डी एक अंदर खुली हुई है वो भी तुहानू दिखाने हैं तो ओरा काम हो रहा। उस तो बाद इन्हां दे अजे पैसे आए हैं, अजे पैसे थोड़े आए हैं, पूरे पैसे आएंगे तो फिर खोलेंगे। अजे पैसे हो फिर पता कि कस्टमर को ਤੇ पैसे ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਆ इधर आ 85 है। आ भी देखो, आ देखो ना, मैं तुहानू प्लास्टिक दी शील्डा दा मसला दसिया सी। आ एवें ही यार निकरा लथिया रहिंदी है, ਸਹੀ। दोनों गड्डियां दी लथिया हुई है। ਹਾਂਜੀ। अगर लोहे दियां होणगियां तो फिर नहीं लथणगियां, ਫਿਰ ਲਾਇਆ ਹੀ ਲੈਣਗੀਆਂ। फिर लाया ही लैणगियां। ਸਹੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਜੇ? ए आ देख लो 2007 मॉडल जी। ਸਹੀ। ਆਖਰੀ ਪਰਕਨ। हाँ ਸਹੀ। एनू भी 0 करना। ਅੱਛਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਰਕਨ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਫਰਕ? ਉਹ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਸਹੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਲਾਕ ਇੰਜਨ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਲਾਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਾਕ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਲਾਕ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, ਇੰਜਨ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਲਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਲਾਕ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਆ ਬਲਾਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਕ ਹੁਣ ਆ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਚਾਈਨਾ ਚੋਂ ਬਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਆ ਬਲਾਕ ਵੱਡਾ ਬਲਾਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਕਨ ਮਾਡਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਿਰਫ ਬਲਾਕ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਵਾ ਉਹਦਾ? ਬਲਾਕ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਹੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇੰਜਨ ਨਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪਰਕਨ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਆ? ਸਿਰਫ ਬਲਾਕ ਭਰਕਣ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਬਲਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਫਿਰ ਮਿਆਰੀ ਪਾਓ ਨਾ, ਕਰੈਂਕ ਬਲੈਤੀ ਪਾਓ, पिस्टन अच्छे पाओ, रिंग अच्छे पाओ, तो वो ही रहता। असल चीज़ ब्लाक ही है, ब्लाक और हैड। बाकी नदीम साहब अगर वलैती पवाइए तो फिर तो बड़ा काम महंगा पै जाए। नहीं नहीं, कोई महंगा नहीं। अं तुहानू जिहड़ा दस्सिया 2.25 लाख रुपए च हो जाता।
ਵਲੈਤੀ ਪਾ ਗਿਆ ਵਲੈਤੀ ਪਾ ਕੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਐਵੇਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਐਵੇਂ ਪੈਂਦਾ ਮਾੜੇ ਅੱਛਾ ਸਮਾਨ ਦਾ। ਪਾਉਣ 'ਚ ਔਰ ਮਾੜਾ ਸਮਾਨ ਪਾਉਣ 'ਚ ਇੰਜਨ 'ਚ 10 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਬਸ। ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਲੈਤੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫਰਕ। 20,000 ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਸੀ ਪਾਓਗੇ, ਪਿਸਟਨ ਦੇਸੀ ਪਾਓਗੇ, ਸਲੀਵਾ ਮਠੀਆ ਪਾਓਗੇ, ਵਾਲ ਮਠੇ ਪਾਓਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ? 20,000 ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਪਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਵਲੈਤੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਜੁੜਦੇ ਪਏ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਲੋਕਲ ਹੀ ਪੈ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ATS ਵਾਲੇ ਪਿਸਟਨ ATS ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਸੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਸਟਨ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਕਨ ਮਿਆਰ ਦੇ ਉਹੀ ਪਾਣੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਕਨ ਹੈ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਨੇ ਕਬਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਕਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਪਰਕਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੈਂਕ ਲੱਭ ਜੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਬਲੰਸਰ ਲੱਭ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਪਿਸਟਨ ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਕਨ ਦਾ ਲੱਭ ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੋਹਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੋਹਰਾ ਲੱਗੀ ਵਾਲੇ ਪਰਕਨ ਪਿਸਟਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੇਚਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਪਰਕਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਪਰਕਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਸਟਨ ਮਿਆਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਿਸਟਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਕਾਪੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਾਪੀ ਕੀ ਕਾਪੀ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਅਸਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਪੀ ਹੀ ਅਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਕਨ ਮਾਡਲ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਾ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ, ਪੁਸ਼ ਗਾਈਡ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ, ਟੈਮਿਕ ਦੀ ਗਰਾਰੀਆ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ। ਟੈਮਿਕ ਦੀ ਗਰਾਰੀ ਜੋ ਇਸ ਮਿਆਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਲ ਪਰਕਨ ਵਾਲੀ ਜੀ। ਸਹੀ, ਨਾ ਕੀਮ ਉਹੋ ਜੀ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ, ਸਹੀ, ਨਾ ਪੁਸ਼ ਗਾਈਡ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਸਹੀ। ਔਰ ਨਾ ਕੀਮ ਦੀ ਟੈਮਿੰਗ ਦੀ ਗਰਾਰੀਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਘਾਟਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਮਾਹਰ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਨੀਤਾ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਓਏ ਨੀਤਾ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਨੀਤਾ ਦਾ ਘਾਟਾ। ਅਸੀਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇਰਾਦੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਲਾ ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਗਿਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਐਕਸਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਲਾਂਚ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫਾਲਟ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਰਾ ਲੈ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਲਟ ਲੱਭ ਗਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਫਾਲਟ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ। ਹੁਣ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮਸਲੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਸਹੀ ਸਿੱਧੀ ਪੱਧਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਆਓ 1 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਜ਼ੂ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ।